چلیے جی اب آتے ہیں جی آگے ذرا بات کرتے ہیں جموں کشمیر انتظامیہ کی، کیونکہ جموں کشمیر انتظامیہ نے ذرائع کے مطابق جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے، اور یہ بڑا فیصلہ ان ملیٹنٹوں کو لے کر ہوگا جو سرحد پار بھی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے پولیس کے راڈار پر ہے، اور ان کے اساسوں کو منجمد یا ان کے اساسوں کو قرق کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ لیکن تکنیکی وجوہات یہ آ رہی ہے کہ ان کے نام پر کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے نام پر کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں جموں کشمیر انتظامیہ کے اعلیٰ ترین افسروں کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک بڑا پالیسی چینج ہو رہا ہے، اور یہ پالیسی چینج ان ملیٹنٹوں کو لے کر ہو رہا ہے جن کے اساسے موجود نہیں ہے، جن کا بینک اکاؤنٹ ڈائریکٹلی کوئی نہیں چلا رہا ہے، لیکن اب انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ اکاؤنٹس بھی سیز ہوں گے اور ساتھ ساتھ املاک میں بھی ان کے حصے کو سیل کیا جائے گا۔ ایسیٹس اور اکاؤنٹس جو ملیٹنٹوں کے نام پر براہ راست نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ملیٹنسی کے فنڈنگ سے وہ ساری چیزیں کھڑی کی گئی ہیں اور ملیٹنسی کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، انہیں بھی قرق کیا جائے گا، انہیں بھی سیل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حکمت عملی کو ترتیب دے دیا گیا ہے، اٹیچمنٹ بھی ہوگی اور فریز بھی ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ صرف ملیٹنٹوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر انتظامیہ نے اب منشیات فروشوں کے اوپر بھی ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کی طرح سے ہی اب ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو منشیات کے ساتھ، نارکو ٹیرر کے ساتھ یا نارکو ماڈل کے ساتھ جڑے ہوں گے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا رول نبھاتے ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ اب ان کی پراپرٹیز کو بھی اسی طریقے سے اور ان کے بینک کھاتوں کو بھی اسی طریقے سے منجمد اور سیل کیا جائے گا۔ پروسیس جو کر دیا گیا ہے جی وہ یہی ہوگا کہ جناب اگر اکثر دیکھا گیا کہ جو پچھلے کئی دنوں سے جموں کشمیر انتظامیہ مختلف مقامات پر چھاپہ ماری کر رہی ہے، نارتھ ساؤتھ سینٹرل کشمیر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس آئی اے ہو، این آئی اے ہو، وہ سیل کر رہی ہے پراپرٹیز کو، اور کئی بار اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے تقریباً ایک فہرست تیار کی ہے 250 سے زیادہ ملیٹنٹوں کی، جن کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر یا تو انہوں نے شادیاں کچھ لوگوں نے کی ہے یا کچھ لوگ لگاتار ملیٹنسی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر یعنی اس والے حصے میں ان کی پراپرٹی کا کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے ریونیو ریکارڈز کے اندر۔ تو کیا کیا جائے؟ یہاں پر ہی ایک یو ٹرن لیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، ان کے عزیز و اقارب یعنی جو ان کے والدین ہیں ان کے نام پر اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس میں سے بھی اگر اس کا نام ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے شیئر کو نکال کر سیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ مزید یہ بڑے ڈیسیژن کے اندر کیا کچھ ہے، سیدھے سری نگر چلیں گے، ہمارے ساتھ ہلال ہانجری جوائن کر چکے ہیں۔ ہلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے ملیٹنسی کے خلاف کارروائی میں تیزی لائی ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ جن کے نام اساسے نہیں ہیں، جن کے نام ڈائریکٹلی بینک اکاؤنٹس نہیں چل رہے ہیں، لیکن پولیس کے پاس 100% یہ اطلاعات ہے کہ یہ اساسے ان ملیٹنٹوں کے ہیں جو سرحد پار ہے یا اس پار ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا استعمال ملیٹنسی کو پروان چڑھانے کے لیے کیا جا رہا، اب انہیں بھی منجمد کیا جائے گا۔ کیا کچھ پوری ڈیٹیل ہے، اور یہ جو 250 والا فگر ہے یہ کیا کچھ ہے؟ دیکھیے گوہر، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر کچھ وقت سے چاہے این آئی اے ہے، ایس آئی اے ہے، جموں کشمیر پولیس ہے، کچھ اٹیچمنٹس ہو رہی ہیں جہاں تک پراپرٹیز کا تعلق ہے، چاہے یہ کسی ملیٹنٹ کی ہیں، او جی ڈبلیو کی ہے، یا کوئی بھی شخص جو ملیٹنسی کا سہولت کار بنا ہے، تو اس پر کئی ساری پراپرٹیز کو آج تک منجمد کیا گیا ہے بینک، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اٹیچ کیا گیا ہے، اور بھی لسٹ ابھی پولیس کے پاس ہے جنہیں وہ اٹیچ کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس طریقہ کار سے، اس عمل سے ملیٹنسی کو روکنے میں یا ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو روکنے میں بہت حد تک مدد ملی ہے، اور اس طرح سے ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن اضلاع کے وہ 250 کے قریب اشخاص جو 90s کے دور میں سرحد پار ہو گئے تھے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ابھی رہ رہے ہیں یا پاکستان زیر انتظام کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مختلف ایجنسیز کے ساتھ، مختلف جو خفیہ ادارے ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد انہیں یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ لوگ سرحد پار سے ہی ملیٹنٹ ماڈیول چلا رہی ہیں اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے جموں کشمیر کے اندر ملیٹنسی بڑھانے میں ان کا رول ہے۔ تو پولیس اور جو منسلک ادارے انہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ یہ 250 لوگ، جن میں لگ بھگ
डोडा के 118 लोग और उसके अलावा रामबन के 96 लोग और किश्तवाड़ के लगभग 36 ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को लेकर जो उनके नामों पर बराह रास्त नहीं है, लेकिन ये 90s के अंदर जब सरहद पार चले गए और उसका शेयर यानी उन लोगों का शेयर अभी भी उनके वालिदैन के पास, उनके रिश्तेदारों के पास पड़ा हुआ है और पुलिस ने मन बना लिया है कि उन्हें भी अटैच किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस मुद्दत के दौरान यानी 90 से लेकर आज तक अगर इनके रिश्तेदारों की कोई प्रॉपर्टी बढ़ी है, अचानक उनके खाते बढ़े हैं, तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। हालांकि प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन पुलिस की तरफ से हुई है और उसी बुनियाद पर इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और पुलिस का मानना है कि अगर किसी के खाते में पैसा आया है और उसका कोई अता पता नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो फिर उन बैंक खातों को भी मुंजमद किया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पहली बार इस तरह की स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लिए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पॉलिटिकल कैसे होंगे पॉलिटिकल लेवल पर वो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा, लेकिन एक बड़ा हार्ड स्टेप इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली जो पुलिस है, NIA है, SIU है, जिनकी मदद से इस पर सलाह मशवरा हो रहा है, तो ये बहुत पहली बार इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिसमें सरहद पार के अंदर रहने वाले उन लोगों की प्रॉपर्टीज को भी जो उन्होंने बज़ाहिर कभी हिस्सा लिया नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदारों के पास उनका हिस्सा है, पुलिस उसको भी अब मुंसलिक कर रही है। एक तरफ से ये है कि ये जो एक्टिव मिलिटेंटों की फहरिस्त है, इसमें हम देख रहे थे कि जब हम डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करते हैं तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी बातें हो रही है, उनकी गिरफ्तारी करने के हवाले से बातें हो रही है, अदालतों से ऑलरेडी नोटिसें जारी करवा दी गई हैं। एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, रेवेन्यू अपनी तरीके से कर रहा है, पुलिस अपनी तरीके से कर रहा है, अदालत में भी कार्रवाई जो है चल रही है। लेकिन जहां एक तरफ से मिलिटेंसी मुखालिफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं पर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद इस बात की भी इतला दे रहे हैं और हमारे ज़राया ये जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ मिलिटेंसी तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो नॉर्को मॉडल है यानी किसी न किसी के मंशियात का कारोबार जिस धड़ल्ले से चल रहा है, अब इसके खिलाफ भी एक जामिया हिकमत अमली इसी तरीके की होगी जो मिलिटेंसी मुखालिफ असासों या मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान जो की जा रही हैं। बिल्कुल गौहर, क्योंकि फोर्सेस एजेंसीज का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बढ़ाने में, मिलिटेंट एक्टिविटीज को फंडिंग करने में या इससे रिलेटेड जो कुछ भी उन्हें मुराद की जरूरत है, तो वो आज के डेट में बैंक खातों के जरिए नहीं, किसी और चीज के जरिए नहीं, बल्कि ड्रग मॉड्यूल के जरिए किया जा रहा है। वहां से ड्रग, पुलिस का दावा है कि एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां से भेजा जाता है और उसके बाद जो है उसकी खरीदार यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और वहां से जो पैसा हासिल होता है वो फिर मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पुलिस का दावा है कि एक बड़ा मॉड्यूल है आज के वक्त में, एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है आज के वक्त में। इस तरह से इन दोनों चीजों को यानी मिलिटेंसी और ड्रग्स को साइमल्टेनियसली जब हम देखते हैं तो यकसा तरीके से इसको डील करने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात होगी कि इसमें कामयाबी कितनी मिलती है और क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो आज ड्रग्स के अंदर बिल्कुल मुब्तला हो चुका है, ड्रग्स का ग्रैब काफी बढ़ रहा है और अगर सब कुछ ये सरहद पार से ही हो रहा है और उमर अब्दुल्ला ने भी जैसे कहा कि उसमें सिर्फ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको या तो उसमें कमजोरी है या फिर देखना है कि ये कहीं अंदर से ही तो नहीं है, तो उस चीज को भी पॉलिटिकल लेवल पर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल लीडर उसको भी टच करते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दोनों लेवल पर अगर पुलिस जो है पेच कसती है तो फिर क्या उससे फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी फर्क पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। ये उन लोगों के ताल्लुक से बात थी जहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनी है और अब उन लोगों की फहरिस्त भी एजेंसियों के पास है जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लेकिन सरहद पार इस वक्त गैर कानूनी काम करने में मसरूफ हैं, यहाँ बदअमनी फैलाने का जिन पर इल्ज़ाम है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके अब एक एक करके नाम भी सामने आ रहे हैं और अब उनके असासे न सिर्फ मुंसलिक करने बल्कि साथ साथ बैंक अकाउंट्स या जो बैंक खाते हैं उनको मुंजमद करने की भी तैयारियां कर ली गई और यही अंजाम हुकाम के मुताबिक उन लोगों का भी होगा जो पेडलर्स हैं, मंशियात फरोश हैं या वो तमाम लोग जो सप्लाई चेन का काम बनाने का और मजबूती का काम मंशियात को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर में ले जाने के लिए काम करते हैं।